حضرت امام حسنین، پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے، ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے، ان سے جو پیار نہ کرے گا وہ صاحب ایمان۔ حضرت عمر فاروق، اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا، میں حکم دیتا ہوں۔ نہ تگڑا بندہ، جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح شام پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی۔ اب تو موبائل ہے نا، ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے کے رپورٹ کوئی نہیں آ رہی۔ اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ فتح ادا کر دی۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں۔ کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا، اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا، حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا۔ جب اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تار۔ تو نے اچھا کیا، تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا۔ جتنے لوگ تھے چیخیں مار کے رونے لگے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا، جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا۔ کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا۔ بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے حضرت عمر، بڑے تھے۔ حضرت ابو رافع غلام تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے۔ حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے، قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے۔ تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی ہے، آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں۔ تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے، اور مجھے خالی صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا۔ ساری زندگی اپنا محاسبہ، ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا، اپنے آپ کو ٹٹولا۔ 62 سال عمر بیت گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نہ ان سے راز کی باتیں کرتے تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو
सहाबा कहते हैं हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा है तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिजी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? कहते कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया। अमीरुल मोमिनीन की वसीयत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक ज़ाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर की अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तो जानता है? उमर वादों का पक्का है। कहा हुजूर जानता हूँ। कहा मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताएं किधर आए हैं। हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूँ, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, फल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई दूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गया दूर, अपना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हज़रत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूँ तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राज़ी हैं, पर हुज़ैफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बताओ उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से ज़रूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हज़रत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। ये मैंने ज़रूर सुना। दोस्तों सारी ज़िंदगी हज़रत उमर ने अगर दूसरों का मुहासबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी ज़ात पर बड़ी तवज्जो दी। जो लोग अपना भूल जाते हैं ना, हमें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है लेकिन अपनी रूहानी ज़िंदगी का कोई ख्याल नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना बाहर वालों का भी बड़ा सख्त हिसाब करते थे। बड़ा एक गवर्नर साहब ने लिबास बड़ा शानदार पहनना शुरू कर दिया था तो हज़रत उमर ने उतरवा के ना तो उन्हें टाट का लिबास पहना के तो ऊँट चराने की ड्यूटी दे दी। इतना सख्त एहतसाब करते। कसाई की दुकान पर भी 1-2 घंटे खड़े होते थे। जो आदमी मुसलसल 2 दिन गोश्त खरीदता था ना, फरमाते थे इसका टैक्स बढ़ा दो, लोगों को दाल नहीं मिल रही और ये रोज़ गोश्त खाता है। हज़रत फारूक आज़म उसको जजिया कहा जाता था या कुछ और मामलात होते तो बढ़ा देते थे। मुसलसल जो 2 दिन आदमी गोश्त खाता था, फरमाते थे मदीने में गुर्बत है, अगर ये वाला निज़ाम तुम करोगे तो गरीब लोग किसकी तरफ देखेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर जो उनकी ज़िंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का ख़ास ख्याल रखते, ख़ास तवज्जो करते। मुल्क शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए तो वहाँ से कुछ कनीज़ें भी आईं, उनके बादशाह का पैगाम लेके। शाह ईरान की कनीज़ को मलका ने कहा कि ना हज़रत उमर की ज़ौजा को देख के आना ज़रा किस तरह की। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं ख़तून अव्वल, बाकी सारे दोनों में ख़तून अव्वल, ज़रा ख़तून अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की ज़ौजा से अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हज़रत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहाँ गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहाइफ भेजे। जब हज़रत उमर के घर आए ना, वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने
यहाँ जिस मुल्क का वो सफ़ीर था उन्होंने भी ये भेजे हैं। तो हज़रत उमर फारूक ना वो तोहफे लेके घर गए तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से, ये तू कब से तोहफे ताहे भेजने लग गई है, ये कब से निज़ाम शुरू हो गया? तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं, और मैंने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें रखी थी वो मैंने दी हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ ज़ाती ताल्लुक़ नहीं बनाना, ताल्लुक़ जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। ज़ाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने, ज़ाती आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब और सदर साहब अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा, तो पूरा एक जहाज़ घोड़ा लेके तोहफे में जाता है, पूरा जहाज़ गरीब कौम का ये सरमाया, और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में लग के वोट देती है। दो काम हमेशा लाइन में लग के करने, एक बिल लाइन में लग के जमा कराना है और एक वोट लाइन में लग के, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें। मर्जी से आप वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा, कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी? उन्होंने कहा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे, और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, क्योंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं। तू कह कि मैं माले गनीमत में देती हूँ, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो ज़ौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूँ तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फारूक है, लिहाजा फरमाया कह देती हूँ मैंने दिया खजाने को। हज़रत उमर ने जमा करा लिया। भाई ये क्या बात, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयारे ज़िंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हज़रत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाज़िर में हमारी समझ में आए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, जितने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के ख़ानदान को देखती है, इस तेज़ी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका मेयारे ज़िंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। आपके बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए। तो ये गए तिजारत के लिए, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत उबैदुल्ला इब्न उमर, हज़रत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहाँ पहुँचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं। एक छोटी सी बात कर दूँ कि चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू पता है? भाई याद रखें कि आपने अगर सजदा करना है तो बच्चा लेट जाएगा, उसे पता कोई नहीं सजदा क्या है। लेकिन जब घर में कभी कुरान अब्बा जी खोल लेना, मैं अक्सर कहता हूँ जब अब्बा जी का मूड बन जाए ना लेक्चर देने का, वो घर में शुरू हो जाते हैं, कहते हैं आप लोग नमाज नहीं पढ़ते इसलिए मेरे कारोबार में बरकत कोई नहीं, तुम सवेरे कुरान पाक नहीं खोलते तो मैं तबाह हो गया। तो मियाँ आपने कब घर में कुरान पाक खोला था? आपने कब नमाज पढ़ी? आपने कब घर के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र किया था? आपने कब हदीस छेड़ी? आपने भी तो घर के अंदर जब भी आप आए हैं तो आपने वही कुछ किया जो दुनियादार करते हैं। आप भी तो अपना मोबाइल लेके अलग कोने में बैठ गए। आपने भी तो कहा है कि अब तुम्हारे चैनल खत्म, अब मेरी मर्जी वाला चलेगा। तो जो आपने किया है बच्चे भी वही काम करेंगे। आपने भी गपशप लगाई है तो वो भी लगा रहे हैं। ये समझ लें, जो काम आप करेंगे आप अपने बच्चों की सीरत में उसका जलवा देख लेंगे। बड़ी पक्की सी बात है कि आपको बच्चे की आदतें देख के समझ आ जाएगी कि मैं भी यही करता था और ये भी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु विसाल फरमा गए, तो आपके विसाल के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी एक बेवा से निकाह किया। हज़रत उमर की एक बेवा से जब वो आपके निकाह में आई तो कहने लगी हज़रत उस्मान गनी से कि हुजूर ना तो मैं खूबसूरत हूँ और ना मैं जवान हूँ, ना आपकी कोई खिदमत कर सकती हूँ, मेरे साथ निकाह करना समझ में नहीं आया। क्या शानदार जवाब दिया हज़रत उस्मान गनी, क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे मैंने इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे तुम्हारे हुस्न से दिलचस्पी थी या तुम्हारी खिदमत की ज़रूरत थी, मैंने तो इसलिए निकाह किया है कि मुझे बताओ उमर फारूक घर के अंदर अपने रब की इबादत किस तरह करते हैं, वो कुरान पाक किस तरह पढ़ते हैं, वो रोया कैसे करते थे, इस्तिग़फ़ार का तरीका क्या, किस वक्त किस अंदाज में वो अपने रब को याद करते थे।
اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا۔ نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کہ عمر فاروق کر کے گئے ہیں۔ بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں۔ صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے، وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی۔ ٹی وی لان تو آ گیا ہے، اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے، اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں، اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا، ہر چیز آ گئی۔ اور اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے، کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے۔ اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا، اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں۔ وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے۔ جب تک یہ معیار نہیں بنتا، آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی، گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی بڑی دیدنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا تھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے۔ ایک دن میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا، وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے، اللہ خیر کرے۔ اور خیر معیار بدلتا ہے، جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے، وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی ہے، اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے، وہ قرضہ نہیں اٹھاتے۔ ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے، اس کا نام بدل کے نا، انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا مال غنیمت کی صفائی کی تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب، ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے، یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے۔ یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے، گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے، دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے، گھر کے اندر ہی۔ اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے، ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت ہے، یہ حکومت تو ہماری رہے گی نا، ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت میں۔ یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا۔ تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا، اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا، درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔
تھوڑے یہ رویہ اہل دل کا صوفیاء کا کہیں سے گنجائش نکالتے ہیں کس طرح رب کے کچھ راضی ہو. تیسری بات اہل بیت نبوت سے آپ کو بہت سیکھنے کی مدد کی ہے. دلیری سب کا رستہ کبھی اختیار جب بھی کیا ہے عزیمت کا رستہ راہ جب بھی چنی ہے جدوجہد بھی چنی جب بھی رستہ اختیار کیا ہے کوشش کا صحیح کا یہ جو ڈھیر سارے لوگ فارغ بیٹھے ہیں سارا دن قربان میں کرا اتنی زندگی ہے اور آپ ساری بیٹھ بیکار ضائع کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت انسان کی ساخت بنائی ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کتنا سجایا سنوارا ہے تجھے, سارا وقت برباد کرتا ہے فارغ بیٹھ فارغ کو جدوجہد ہی نہیں زندگی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تبصرے کر رہا ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جناب آرام کر رہا ہوں. میں زندگی کی تلخیاں آپ تو بلا وجہ وقت ضائع کریں. کوئی کام کریں. میں کئی دفعہ دوست کہتے ہیں نا کل دور بڑا ہو تو میں کہتا ہوں دور بڑی ٹائم چاہیے ہمارے پاس کوئی نہیں دور کا تو ٹائم ملے تو بندہ ہوتا ہے. نہ تو ٹائم ہی نہ ہو تو دور کیسے ہوگی؟ آپ فارغ ہیں اس لیے بور ہیں کوئی کام کریں, جدوجہد کریں. اور نوجوان فارغ ہے تو بزدل ہے, کاہل ہے. آپ جوان ہو کے والد پر بوجھ بنے ہوئے, جوان ہو کے اہل خانہ پر بوجھ بنے ہو. یہ وقت تھا کہ آپ ملت کو سنبھال لیتے, مشقت کرتے. ایک کی تو پیشہ برا ہے پورے کسی کی آگے ہاتھ پھیلا باقی جو ریڑھی لگا کے عزت کی روزی کماتا ہے بڑا شان والا. وہ جو صبح انجن اٹھائے جا رہا ہے وہ بڑا عزت والا ہے, مزدور اللہ کا دوست ہے. آپ جدوجہد کریں. اہل بیت نبوت صحابہ کرام تاکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دیکھیں تو مسلسل جدوجہد, مسلسل کوشش ہے, مسلسل کاوش. ہما جہد زندگی میں محنت, کام کریں, اٹھیں, نکلیں, کچھ کریں, ہمت کریں. ہم تو بچاتے ہیں نا بچوں کو, بیٹا باہر نہ جانا لڑائی ہو. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جب زیادہ خطرہ ہوتا تھا وہاں شہادوں کو سناؤ اپنے بچوں کو. اس سے خیبر و خندق کی کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتا ہے. اس دن مسلمانوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا. سب سے زیادہ خطرہ دروازے میں تھا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شیطانوں کو تلواریں دے کے دروازے پہ کھڑا کیا. بیٹا کوئی شخص بھی تمہارے خانوں تک پہنچ نہ جائے, یہاں کھڑے سب جگہ کی وہاں کھڑا. بچوں کو بزدلی سکھا رہے ہیں, ڈر سکھا رہے ہیں, ان کے مزاجوں کے اندر کاہلی پیدا کر رہے ہیں. آرام پسندی ہمارا مزاج بن گیا. طبیعت ایسی ہے بستر میں تو تب جانا چاہیے کہ بندہ پورا تھک جائے اور پورا جو ہے اس کی طبیعت چور ہو جائے. ورنہ جب تک آپ بیدار ہیں آپ کام کریں, جدوجہد کریں. آج کل سب سے زیادہ کیا کام ہوتا ہے موبائل دیکھنے کا کام. یہ تو کام زندگی موبائل کے باہر ہے, اندر زندگی نہیں ہے. آپ موبائل کے اندر زندہ نہ رہیں, آپ باہر نکلیں, آپ دنیا کو دیکھیں. تو آپ کربلا میں بھی دیکھیے یہ دلیری جذبہ. گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو لوگ کئی دن آنکھیں نہیں کھول پاتے. امام علی مقام نے کتنی مقدس لاشوں کو اٹھایا, پھر بھی جب ممبر گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو ڈرے ہوئے نہیں بیٹھے, سہتے ہوئے نہیں بیٹھے, آنکھوں میں آنسو یہ نہیں ہے. اور کئی ماما ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ میں پکڑے پورے جذبے اور وارفتگی کے ساتھ, اور پھر گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو پھر خطبہ دیا. کوئی کسی جگہ کمزوری نہیں, کوئی کسی جگہ تھکاوٹ نہیں, کوئی ان کے لہجے کے اندر کسی قسم کی کسی شخص نے سستی نہیں دیکھی. وقار ہے, دبدبا ہے, تنتنا ہے, لہجے کی حرارت, لفظ اور جملوں میں طاقت ہے.
नतीजा अल्लाह पे छोड़ दे, तो जिस तरह का चाहे अपने फजल से नबी का आता है, जैसा चाहे वो नवाज दे। आप देखिए ढेर सारे अंबिया हैं, कुरान मजीद कहता है कि बाद अंबिया को शहीद कर दिया। किसी में जो काम था वो काम उन्होंने किया, अल्लाह से नतीजे का मुतालबा जो अल्लाह फैसला अपने करम से कर दे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए अपने मौलो अंसार के साथ, अपने घर वालों के साथ, कबीले वालों के साथ। करबला में शहादत हुई, उनके बच्चे से लेकर इमाम अली मकाम तक वजूद से सरदा हो गया। क्या सवेरे यजीद की हुकूमत को भी नहीं मिला, 10 बजे शहीद हुए तो क्या 11 को कलाम आए। 3.5 साल 4 साल बाद ने कहा 4.5 साल का हुकूमत कर गया ना, रहा वो इक़्तिदार में। लेकिन एक शख्स इतना अरसा इक़्तिदार में रहे तो फिर उसकी हिमायत करने वाला जो अंदर अंदर से हिमायत करे, खोल के वो भी नाम ना ले, अंदर अंदर से छुप छुपा के कहे नहीं मैं भी उसे बुरा ही कहता हूँ, नहीं कहता मैं भी हूँ, लेकिन ये भी तो देखे ना, लेकिन अगर मगर करे तो इसका मतलब है 4 साल गुजर करके भी मर गया है, दफन हो गया हमेशा के लिए। उसका नाम, उसका काम, उसके वो अंदाज, वो जिल्लत का इस्तिआरा बन गए। इमाम हुसैन का कमाल देखिए, वो अगरचे एक दिन में हुकूमत नहीं कर सके पर क़यामत तक के लिए हुकूमत हुसैन इब्न अली। तो आप नतीजा नहीं मानते, लेकिन नतीजा मानने का मिजाज है। मेरी तरह के मौलवी साहब 6 साल में नहीं बच्चे पढ़ाते हैं तो गिनवाने लग जाते हैं, मैं दर्जन बच्चे पढ़ाए। मतलब कोई भी शख्स है जो मस्जिद में झाड़ू देता वो भी गिनवाता है, जिसने मस्जिद बनाई वो भी गिनवाता है, जिसने कोई ड्यूटी की टीचर है स्कूल का वो भी गिनवाता है। भैया आप गिनवाते क्यों नहीं? ये है तो अजर अल्लाह देगा, अल्लाह तो छोड़ दे। आप इसको गिनवाया नहीं, शुमार ना करें। अगर बंदों के लिए किया तो बंदों को बताएं, और अगर अल्लाह के लिए किया जो हमारे यहाँ खत्म की महफिल होती है ना सारी बात की बीमारी लगती है आयशा बताने की, दिखाने की, एक ही कर फेसबुक पे डाल वो आदत बढ़ गई। यहाँ भी लोग बताते इतने कुरान पढ़े गए, इतने सिपाही, इतना किसको बता बोलो होता है लाभ मुश्किल होता है, इतने कुरान किसको बता आप किसको बता, उसको तो बता, वो तो जानते हैं इन्होंने क्या पढ़ा है। आप बता किसे रहे? अजीब की बात है कि वो चीजें कि आप लोगों के सामने बयान कर रहे हैं जिसकी जरूरत है नहीं, अल्लाह पे छोड़ दें। वो चाहे अपने फजल से किसी ने एक नमाज पढ़ी है उसी की बरकत से माफी अता कर, किसी एक ने दुआ की है अल्लाह ताला करम नवाजी कर, लेकिन ये जो नमाज हम ये ख्याल किए हुए हैं ये तरीका दुरुस्त नहीं। 5वीं बात सब्र बड़ी नेमत है।
बाकी नेकियों का सवाब मिलता है। सब्र करें तो हम रहमान। वो कहता है मैं सब्र करने वालों के इस नेकी पर ये सवाब, इस पर ये अजर, इस पर ये अजर, और सब्र करूँ तो मैं भी मेरी अजीज सब्र है कि मैं बात को समझने लगा। अब तो कहने लगा उसे कभी भूलिएगा। पहले कहते तो पूरा उसका पूरा किरदार अपने घर में ले सादगी भी ले आओ, अपने घरों के अंदर चलने वाला अपनी मिजाजों में ताकत लाओ, मेहनत का जज्बा लाओ, सब्र लाओ, औलाद का अपने नाम घर के अंदर ले आओ। आमदन थोड़ी भी होगी तो घर खुशहाल। आपके पास कमरे कम भी होंगे तो मोहब्बत ज्यादा हो, बंगले थोड़े भी होंगे तो मोहब्बतें ज्यादा हो। ये हुजूर की अहले बैत नबूवत का पैगाम और फैज़ान इसे घर लाओ। वो सारी चीजें जो सरकार ने अपने बच्चों के लिए की है और हमें नमूना अमल दिया, वो करो। आप करोड़ों और वो इकट्ठे करने निकले हुए बच्चों के लिए, आप कर नहीं, बच्चे लड़ेंगे आपकी बात। आप कर नहीं, दौड़ लगी होगी, उसको दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया, उसको इतना दिया तो मुझे कम क्यों दिया। आप राजी कर ही नहीं सकते, करके देख ले आप। लेकिन आपको इस सादगी से इल्म सिखाना, कुर्बानी सिखाना। हमारी नस्ल नौ में जिस चीज की बहुत ज्यादा कमी है वो बुर्दबारी है। इनको वफादार होना चाहिए, इनके लहजे कभी न ललचाए। किसी को बहुत ऊंचा घर भी देख रहे हैं तो ये अपनी छोटी सी कुटिया पर राजी रहे, ये कहे कि मेरे रब ने मेरा यही नसीब रखा, मैं मेहनत करूंगा, जद्दोजहद करूंगा, लेकिन कोई चोर रास्ता